further away from how many patients are there? We'll close down the hospital. We'll shift all the patients to some other government hospital. We'll convince the patient party to cooperate. We'll shift everybody, close the hospital. জিকরের এই হত্যার প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু আর কিছুদিনের মধ্যেই নিজের হাতে নিতে চলেছে এই পুরো কেসটিকে এবং সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিসরত দুজন উকিলই কিন্তু চিঠি লিখে আবেদন জানালো ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চকে। তাহলে কিছুদিনের মধ্যে যদি দেখা যায় যে সুপ্রিম কোর্ট শতপ্রণোদিত বা সুমোটো হিসাবে এই কেসটা রেজিস্টার করছে, তাহলে অবাক হওয়ার ব্যাপার নেই এবং কেউ যাতে এটাকে ফলস নিউজ বা ফেক নিউজ না বলে সেই জন্য আমি বলেই দিচ্ছি এটা কাল রাতের আপডেট ফ্রম এনডিটিভি। এবার চলে আসি কলকাতা হাইকোর্ট কি বলল এবং চরম ভৎসনার মুখে কিন্তু রাজ্য সরকার। A mob of about 7,000 people. 7,000. 7,000 people gathered over there. It was a demonstration was sought permission, but till from up to that period, whatever 200, 300, 400 people were there. But on that day, it swelled up to that big a number, and they carried out a huge. If your lordship so desires, I have videos with me. How they sort of broke open the barricades, moved the barricades, police trying to resist them, everything. Tear gas shells were fired to bring them into under control. 15 police personnel were injured. The Deputy Commissioner of Police was seriously injured. Police vehicles were also damaged. Not only that, the emergency was ransacked. But however, one good thing is the place of occurrence upstairs, which is on the floor, that is untouched, totally protected. But one thing, normally even if 100 people gather, there is always an intelligence wing with the police. Intelligence wing with the police. In fact, we came across the same issue during Hanuman Jayanti. Because people, threw bricks from the third floor. So therefore, the court commented on saying that unless it was a pre-plan, the bricks could not have been lifted to the third floor and there should have been movement of vehicles. And there was a serious failure on the intelligence of the state police. If 7,000 people are together, it is very hard to believe that the state police intelligence did not know about there was supposed to be a demonstration outside, but why did you grant permission? Outside, no permission is taken. They just give intimations. No one takes permission. For all and sundry reasons, you pass a 144 order. When there is so much of commotion is going on, the doctors are on strike, there are demonstrations, you should have cordoned off the entire area. This was the demonstration which has been conducted, but your lordship knows that evening, or rather that morning, there was a movement. That there was a movement at the night. So, at every place over Calcutta. No, if suppose 7,000 people have to come, they can't come walking. They should have been brought by buses or trucks. There were streams of people exactly various places. There are various processions marching in. But that was supposed to be peaceful. Failure of state missionaries. Absolutely. What happened that day, they were ready for 500 to 700 people, which was that sort of force was present over there. Every day there was 12. And the force couldn't protect their own men. You say that the policemen were injured. Policemen were also injured. That is why. Sorry, state of affairs. And how do you think these doctors will be in a position to work fearlessly? এবং এর সাথে আমরা আজকে বলবো যে বিনীত গোয়েল এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যেও কিন্তু দুজনের বক্তব্য কিন্তু দু ধরনের এবং রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী এবং পুলিশ কমিশনারের বক্তব্য কিভাবে আলাদা হয় এবং রিসেন্ট টাইমসে কি কি ফ্যাক্ট আরো ডেভেলপ হয়েছে ভিডিওটি পুরো না দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না। বন্ধুরা, আপনারা দেখা শুরু করে দিয়েছেন অলরেডি বাংলায় বিশ্ব চ্যানেল। আমি আপনাদের বন্ধু অনমিত্র। প্রথমে চলে আসি কলকাতা হাইকোর্টে কালকে যে রায় দিল সেটা কিন্তু কলকাতার সবার কাছে কিন্তু শকিং।
কলকাতা হাইকোর্ট বলছে এতদিন পর্যন্ত আমরা জানতাম 1000 জন, 1500 জন, 2000 জন হয়তো জমায়েত হয়েছে, কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট কালকে বলেই দিল 7000 লোকের জমায়েত হয়েছিল। তাহলে পরে পুলিশেরও তো গোয়েন্দা বিভাগ থাকে, তাহলে এই গোয়েন্দা বিভাগ কেন ব্যর্থ হলো? এর উত্তরে যখন কাউন্টার পার্টে তাকে বলা হচ্ছে, রাজ্য সরকার উকিল যখন কোর্টকে বলছিল যে আমরা বুঝতে পারিনি, যে আমাদের কাছে হয়তো এত ইনফরমেশন ছিল না, কারণ প্রচুর জায়গা থেকে তো মানুষও আসছিল বিক্ষোভ করতে, এবার সেই রাত্রিটা যেহেতু মহিলাদের জন্য ছিল তো প্রোটেস্ট চলছিলই, সেই জন্য এই মবটাকে আমরা বুঝতে পারিনি। তখন সেখানে কিন্তু কোর্ট বলে এটা পুরোপুরি ইন্টেলিজেন্স ফেলিওর, এটা পুরোপুরি ব্যর্থতা রাজ্য পুলিশের এবং সেটা স্বীকার করতে হবে। এবং তার কিছুক্ষণ আগে কিন্তু বিনীত গোয়েল সেটা স্বীকারও করে নিয়েছিল যে হ্যাঁ, ডিসি যখন আক্রান্ত হয় তারপরে পুলিশ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বলবো যে কোথায় বিনীত গোয়েল এবং কোথায় মমতা ব্যানার্জির বক্তব্যের মধ্যে ম্যাচ পাওয়া যাচ্ছে না। আর এখানেই কিন্তু সবাই একটা আষাঢ়ে মেঘ দেখতে পাচ্ছে যে কেন এরকম হবে, যে রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী এবং রাজ্যের যিনি পুলিশের মেন প্রধান রয়েছে দুজনের বক্তব্য কি করে আলাদা হয়। মানে কালকে রাত্রে থেকে যে ভিডিওটি চলে আসছে সেটা কোনো এআই নয়, কারণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এআই নিয়ে কিছু বলেছিলেন, কিন্তু তারা সেই ভিডিওতে বারবার বলছে যে আন্দোলনকারীর সাথে সেই রাত্রে 14ই আগস্টে যে গুন্ডারা ঢুকে গেছিল এবং যারা যেভাবে তছনছ করেছে, তারা একটা সময় বলছে চল চল সেমিনার রুমে চল। এবার এই যে চল চল সেমিনার রুমে চল, এরপরে এরা ছুটে চলে যায়, এতটুকুন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। যদিও সবাই বারবার বলছে যে আশ্বস্ত করছে কোর্টকে যে সেমিনার রুমে কোনো কিছু ট্যাম্পার করা হয়নি, ততদূর পর্যন্ত তারা পৌঁছায়নি। এবার বিনীত গোয়েল কি বলছে? বিনীত গোয়েল দুপুরবেলা প্রেস কনফারেন্সে জানাচ্ছে যে সেমিনার রুম পর্যন্ত তারা পৌঁছাতে পারেনি, ঠিকই আছে, কিন্তু তাদের কাছে তারা যে সেমিনার রুম ভাঙচুর করবে সেরকম কোনো ইনফরমেশনও কিন্তু ছিল না, বা ওই দিকে যাওয়ারও কোনো ইনফরমেশন ছিল না। কিন্তু তার কিছুক্ষণের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিচ্ছে যে সেমিনার রুমই তাদের টার্গেট ছিল, এবং যেহেতু সেমিনার রুম 3rd ফ্লোর কি 4th ফ্লোর বলা হয়েছিল, তারা 2nd ফ্লোর ভেবে 2nd ফ্লোর আর 3rd ফ্লোরটা তছনছ করেছে, তারা 4th ফ্লোর পর্যন্ত যেতে পারেনি। তো দুজনের বক্তব্যের এই জায়গাটা কিন্তু নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আরো কিন্তু ট্রোল হওয়া শুরু হয়েছে। আমরা এই ঘটনার তৃতীয় ফেজে চলে আসি, যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন 14ই আগস্ট রাতেই যে এই পরিবারকে আমরা 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কিন্তু দিয়ে দিতেই পারি, এবং কোনো যদি উন্নয়ন সমিতি বা কিছু করা হয় সেটা তারা করে নিতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে মৃতার যে বাবা মা রয়েছে তারা বলছেন যে আমরা সেলাই করে প্রচুর কষ্ট করে আমাদের মেয়েকে ডাক্তার করেছি, শিক্ষিত করেছি, আমাদের এই টাকার দরকার নেই, আমাদের দরকার হচ্ছে জাস্টিস। এই জাস্টিস প্রসঙ্গে কিন্তু চণ্ডীগড় মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন অংশে কিন্তু প্রোটেস্ট চলছে। ঠিক নির্ভয়া কাণ্ডে যে জিনিসটা হয়েছিল, গোটা দেশ একসাথে গর্জে উঠেছিল, এখানেও কিন্তু গোটা দেশ চণ্ডীগড় থেকে শুরু করে, জয়পুর থেকে শুরু করে, শ্রীনগর থেকে শুরু করে, আসাম, ত্রিপুরা, সব জায়গায় সাধারণ মানুষ, ডাক্তার সবাই কিন্তু প্রসেশন করছে এবং আরজিকর মেডিকেল কলেজের এই নক্কারজনক ঘটনার কিন্তু চরম এবং তীব্র নিন্দা করছে। এবং এর সাথে বলিউড সেলিব্রিটি আয়ুষ্মান খুরানার বক্তব্য আপনারা শুনেইছেন, এবং এর সাথে ঋত্বিক রোশন, আলিয়া ভাট থেকে শুরু করে আরো সমস্ত বড় বড় সেলিব্রিটি কিন্তু এই ঘটনার প্রতিবাদে নেমে গেছে সবাই, কারণ এই ঘটনাটি মানুষকে ভাবিয়েছে যে আলটিমেটলি যদি ডাক্তার করে এত বড় করে মেয়েদের পাঠানো হয়, তাহলে মেয়েদের সুরক্ষাটা কোথায়, কেন সে, এবং তাদের জন্য রেস্ট রুম আলাদাভাবে নেই, তো গভর্নমেন্টের পরিকাঠামোকেই একতরফে কিন্তু দাবি করছে এবং সেটাই হওয়া উচিত। এবং কালকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা প্রসেশন করলেন, এবং আজকেও শোনা যাচ্ছে যে জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে তৃণমূলের কিছু দাবি নিয়ে, এবং তারা ফাঁসির দাবি করছে, সেই নিয়ে তৃণমূলও প্রোটেস্ট করবে। এবার বক্তব্যটা হচ্ছে সবার একই জায়গায় একই কোশ্চিন, যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ফাঁসি দেওয়ার কথা বলছে, সেটা তিনি তো বলছেন ফাঁসি দেওয়ার কথা, কিন্তু সাথে তিনি যে সময় বেঁধে দিচ্ছেন রবিবারের মধ্যে বা 25 তারিখের মধ্যে, এটা কি করে সম্ভব? জানি যে রাজ্যের যিনি প্রশাসনিক প্রধান হন, অ্যাটলিস্ট
তার কাছে এই ইনফরমেশনটা জানে যে জুডিশিয়ারিতে সময় লাগে। আমি বুঝেই নিলাম যুক্তির খাতিরে এটাকে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হবে। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হলে পরেও 9 তারিখের ঘটনা সিবিআই নিয়েছে, জাস্ট কয়েকদিন হলো, এবং তারপরে আমরা জানি সিবিআই যাবে হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টকে রিপোর্ট করবে। কলকাতা হাইকোর্ট তারপরে তার এভিডেন্সে যদি আরো কিছু চাই আরেকটা দিন দিতে পারে, এবং এরপরে যদি এদের ইচ্ছা হয় তাহলে পরে আবার সুপ্রিম কোর্টে কেউ অ্যাপিল করতে পারে। সুপ্রিম কোর্টে তো একদিনে হবে না, সেখানেও একটা বা দুটো হিয়ারিং হবে, এবং এরপরে যে এই ঘটনা করেছে তার একটা নিয়ম থাকে, সেও মার্সি পিটিশন করতে পারে। তো এটা পুরো জুডিশিয়ারির অঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন স্টেটের মেন লিডার হয়ে কি করে তিনি বলেন যে 25 তারিখের মধ্যে ফাঁসি দিতে হবে? আমাদেরও ডেডলাইন ছিল রোববার পর্যন্ত, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা সিবিআই কে দিয়ে দিয়েছি। তার মানে কি আগামী দিনে সিবিআই যখন 25 তারিখের মধ্যে ফাঁসি দিতে পারবে না, যেটা ভারতের সংবিধান হিসাবে কখনোই সম্ভব না, তিনি কি আবার বলে উঠবেন যে দেখুন সিবিআই তো ব্যর্থ, আমি তো চেয়েছিলাম এদের ফাঁসি হোক 25 তারিখের মধ্যে? তো এটা অনেকে বলছে আইওয়াশ, এবং অনেকে বলছে যে এটা পুরোপুরি একটা বাচ্চা ভোলানো কথাবার্তা। কি আপনার মনে হচ্ছে আপনি কিন্তু কমেন্ট বক্সে বলবেন, কারণ আমরা দুটো তথ্যই এখানটাতে কিন্তু রেখে দিয়েছি। এবার চলে আসি যে এই পুরো ঘটনাটা আরজি করের যে আপডেট আসছে এখনো পর্যন্ত, যে নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছিল এবং গর্জে উঠেছে গোটা সমাজ, এবং এর সাথে প্রিন্সিপালের যে কোশ্চেনগুলো উঠে আসছে যে তিনি প্রিন্সিপাল কিন্তু কোনো এফআইআর করেনি। পরিবারের এটাও দাবি যে প্রিন্সিপাল কেন এফআইআর করলেন না, এবং বাড়ি থেকে হসপিটালের মধ্যে যে কমিউনিকেশনটা, হসপিটাল অথরিটি কোনোভাবে মৃতার পরিবারকে কোনো সহযোগিতা করেনি এবং ইনফরমেশন দেয়নি। এবং রিসেন্ট আপডেট হচ্ছে পুরো এর সাথে জড়িত থাকা সন্দেহে যেসব ডাক্তারদের নাম উঠে আসছে তাদের পুরো লিস্ট কিন্তু দিয়ে দিয়েছে সিবিআই এর কাছে। এবং সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে যে সমস্ত ভাইরাল অডিও ক্লিপ হয়েছে এবং সেখানে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে বলা হচ্ছে যে এইভাবে মারা হয়েছে, আমার পার্সোনালি মনে হয় সেই সমস্ত ক্লিপের অ্যাকচুয়াল সোর্স কলকাতা পুলিশ খুঁজে বের করুক বা সিবিআই খুঁজে বের করুক, এবং ইমিডিয়েটলি যে মানুষগুলোর ভয়েস আমরা পেয়েছি তাদেরকে জেরা করা হোক যে আপনি ইনফরমেশনটা পেলেন কি করে, এত পুঙ্খানু হয় তাকে কেউ বলেছে, না হলে সেই সামনে ছিল, যদি তাকে কেউ বলে থাকে তাহলে পরে সেখান থেকেও কিছু পাওয়া যাবে বলে আমার খালি নয়, আশেপাশে কান পাতলে সবারই শোনা যায়। তো এই ঘটনা হচ্ছে এই আপডেটে চলছে এখনো পর্যন্ত। আজকে সারাদিন কিন্তু গোটা রাজ্যের পরিস্থিতি কিন্তু আরো ভয়ঙ্কর উঠবে। কলকাতা ওয়ান অফ দ্য সেফেস্ট সিটি, কিন্তু এই যে ঘটনাটা, এটার নৃশংসতা, এটার বিভৎসতাটাকেও কিন্তু আপনি ইগনোর করতে পারবেন না। কারণ যে নৃশংসভাবে একটি মেয়েকে, একটি 31 বছরের মেধাবী ছাত্রীর জীবন শেষ করে দেওয়া হলো, যারা প্রাণ বাঁচানোর অঙ্গীকার নিয়ে থাকেন তাদের প্রাণ কেড়ে নেওয়া হলো, সেই জায়গাটা আপনি কি করে স্তব্ধ করতে পারবেন? তো এই জায়গাটা কিন্তু রয়েছে, এখানে সবাইকে ভাবতে হবে এবং ইমিডিয়েটলি দোষীদের ধরে কিন্তু কঠোর থেকে কঠোরতম সাজা কিন্তু দিতে হবে।